नमस्कार कुंभ राशिर जात व्यक्तिगण बंधुगण मु आशा करुछि जे आपण माने भल अछंती एवं सुस्थ अछंती। मु प्रतिदिन परी आजी मु आपणंक पई मार्च 19 रु मार्च 29 तारीख पर्यंत आपणंकर राशिफलर भविष्यवाणी आनिछि। तेणु बंधुगण आसंतु आमे मार्च 19 रु मार्च 29 तारीख मध्यरे आपणंकर दिनगुड़िक किपरि घटिब ताहा उपरे नजर पकाइबा। आसंतु जानिबा केउ निर्दिष्ट विषयगुड़िक उपरे आपणंकर विशेष ध्यान आवश्यक। आपणंक जीवन रे केउ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि, आपण कोन पाइबाकु जाउछंती एवं केउ प्रतिकार आपणंक पई लाभदायक हेबो। नमस्कार बंधुगण, मु समस्त कुंभ राशिर जात व्यक्तिंकु मोर आंतरिक शुभकामना जणाउछि। एही यूट्यूब चैनल रे आम सहित योगदान करुथिबा समस्तंकु स्वागत। आजिरो भिडियो टिके भिन्न, टिके अधिक गभीर एवं किछि विषयकु स्पर्श करुछि जहा आपण पूर्वरु अन्य कौनसी स्थान रे सुनी नाहांती। तेणु मु आपणंकु आंतरिक भावरे अनुरोध करुछि जे आपण एही भिडियो को शेष पर्यंत ध्यान देई सुनंतु। जदि आपण मझी रास्तारे अटकी जांती तेबे आपण वार्तार संपूर्ण परिसर को बुझी पारिबे नहीं। भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु मोर एक छोट अनुरोध अछि। जेउ माने माता लक्ष्मींको भक्त एवं जेउ माने भगवान महादेवंको आशीर्वाद रे विश्वास रखंती, दया करी एही भिडियो को लाइक करंतु एवं मंतव्य विभाग रे 3 थर जय मां लक्ष्मी टाइप करंतु। आपण दृढ़ विश्वासी हुअंतु कि नहीं, आपणंक पक्षरु एही छोट भक्ति कार्य आपणंक जीवन रे सकारात्मक शक्ति आकर्षित करिवार शक्ति रखिछि। बंधुगण आजि मु आपणंकु कुंभ राशि एक निर्दिष्ट समय विषय रे कहिबाकु जाउछि जहा साधारण नुहे। मार्च 19 रु मार्च 29 पर्यंत किछि दिन आपणंक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ देई पारे। एक मुहूर्त जेउठारु आपणंक भाग्यर गतिपथ धीरे धीरे परिवर्तन हेबा आरंभ करिबो। जदि आपण निज प्रति सचोट अछंती तेबे आपण हुएत स्वीकार करिबे जे गत किछि मास आपणंक पई विशेष सहज नथिला। आपणंक जीवन रे एकाथरे अनेक घटना घटिछि। केतेबेले आर्थिक असुविधा आपणंक मन उपरे भारी पड़िछि, अन्य समय रे आपणंक वृत्तिगत जीवन रे बाधा उपुजिछि एवं केतेबेले आपणंक निकटतम लोकंक कार्य गभीर भावप्रवण आघात देइछि। एमिति किछि समय आसीछि जेतेबेले तुमे एकाकी बसी भाबुथिल मु एते चेष्टा करूछि तेबे काहे कि एपरी अनुभव हेउछि जे किछि ठीक हेउ नाही। हुएत एपरी राति थिला जेतेबेले तुमे कहा सहित कथा हेउ नथिला, बरं तुमर समस्त जंत्रणा एवं दुख को निज भितरे चापी रखिबाकू पसंद करिथिला। एहा संभव जे जेतेबेले तुमे बाहरे हस पिंधुथिला तुमे भितरे चुपचाप भांगी पडुथिला। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एपरी एक समय आसी थाई पारे जेतेबेले तुमे निजकू विश्वास करिबाकू आरंभ कल जे तुमर भाग्य केवल दुर्भाग्य पाइबाकू स्थिर। किंतु आजी मु तुमको गोटिए कथा स्पष्ट भावरे कहिबाकू चाहुछि, तुमर भाग्य खराप नुहे। एहा केवल तुमर समय थिला जहा तुमको परीक्षा करुथिला। जीवन रे किछि महान आसीबा पूर्वरु जेतेबेले समय आमकू अटकाई दिए, जंत्रणा दिए एवं आमकू बारंबार विफल कराए, एहा प्रकृतरे आमर आभ्यंतरीण निजकू शक्तिशाली कराउछि। जदि तुमे ध्यान दियो तेबे तुमे अनुभव करिबो जे गत किछि मास मध्यरे तुमे बहुत किछि सिखिछ। तुमे लोकमानंकू चिन्हिबा सिखिछ। तुमे बुझी पारिछ जे प्रकृतरे किए तुमर पक्षरे ठिया होईछि एवं किए तुमर सामना करिबा समय रे केवल एक सुंदर मुह पिंधिछि। तुमे तुमर शक्ति एवं दुर्बलता उभय को चिन्हि पारिछ एवं एही शिक्षा गुड़िक आगामी दिन रे तुमर सर्वोत्तम संपत्ति हेबाकू स्थिर होईछि। एबे
ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାଦୁ ନୁହେଁ ଯାହା ରାତାରାତି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତଥାପି ତୁମେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତୁମର ନିଜ ମନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଭାରି ବୋଝ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଭୟର ସମାନ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ନୁହଁ। ସାହସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବନା ତୁମ ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ମୂଳ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଏହି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତଥାପି ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖୋଲା ବାହୁରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସି ଖୁସିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିହନ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯଦି ସେହି ବିହନକୁ ଖୋଳି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା କେବେ ବି ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଘଟିବ ତାହା ହଠାତ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଚାବିକାଠି ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ଜଣେ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ହୁଏତ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଉଠିବ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବେ। ତଥାପି ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବୀଜ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 23 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର,
आपणଙ୍କ आर्थिक किंबा आपणଙ୍କ भविष्यत पथ संपर्क रे संपूर्ण नूतन पथ खोलिबा पाई सक्षम खबर पाई परिबे। एहा एक नूतन चाकिरी प्रस्ताव, अटकी रहिथिबा पांठिर हठात पुनरुद्धार किंबा एक अप्रत्याशित उत्सरु सहायतार रूप नहीं पारे। तथापि एठारे सतर्कतार एक गुरुत्वपूर्ण कथा अछि। आपण जेते भल खबर पाइले मध्य एहाकु समस्तंक सहित बांटंतु नाही, कारण एही मुहूर्तरे आपणଙ୍କ निकटवर्ती मंडली रे किछि लोक अछंती जेउ माने आपणଙ୍କ प्रगति को सहयोग करि परिबे नाही। एबे मु आपणଙ୍କୁ एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू चाहे। आपणଙ୍କ जीवन रे दुईटी भिन्न शक्ति वर्तमान कार्य करुछि। गोटिए पटे एक दानशील शक्ति ठिया होईछि जहा आपणଙ୍କୁ आगकू बढ़ाइबाकू चाहुछि। अन्य पटे किछि व्यक्तिंको नकारात्मक शक्ति नकारात्मक चिंताधारा आपणଙ୍କୁ पछरे पकाइबाकू लक्ष्य रखिछि। अति कमरे आपणଙ୍କ निकटरे जड़े व्यक्ति अछंती जहाकू आपण दीर्घ समय धरी जानती एवं विश्वास करंती। तथापि एही व्यक्ति आपणଙ୍କର योजना आपणଙ୍କର दुर्बलता एवं आपणଙ୍କର परिस्थिति विषय रे घनिष्ठ ज्ञान रखंती। सुजोग आसिले सेमाने आपणଙ୍କ विरुद्ध रे व्यवहार करि परिबे। एही व्यक्ति माने केबे भी आपणଙ୍କୁ सीधा सड़क क्षति पहुंचाइबे नहीं, बरं सेमाने बहुत सूक्ष्मता एवं चतुरता सहित आपणଙ୍କ जीवन रे निजकू प्रवेश कराइबे। आपणଙ୍କ मुहरे सेमाने दयालु भावरे व्यवहार करिबे एवं एक सहानुभूतिशील कर्ण देबे। अंततः सेमाने आपणଙ୍କର शक्ति को निष्कासन करिबाकू एवं आपणଙ୍କ शक्ति को ह्रास करिबाकू चेष्टा करिबे। तेणु एही समय मध्यरे आपणଙ୍କର सबुठारु बड़ अस्त्र हेउछि नीरवता। आपण जेते कम कथा हेबे आपण सेते सुरक्षित रहिबे। जदि केही बारंबार आपणଙ୍କ योजना विषय रे पचरा उचरा करंती किंबा आपणଙ୍କ आर्थिक स्थिति विषय रे पचारंती तेबे केवल संक्षिप्त उत्तर दियंतु, कौनसी विवरणी प्रकाश करंतु नाही। एबे आसंतु आर्थिक विषय गुड़िको उपरे आमर ध्यान देबा। एही समय मध्यरे आपणଙ୍କ जीवन रे धनर प्रवाह वृद्धि पाइबार एक दृढ़ संभावना अछि। जदि आपण गत किछि मास धरी आर्थिक चिंता द्वारा भाराक्रांत होई आसिछंती तेबे सेही चाप एबे धीरे धीरे कमिबा आरंभ हेबो। हुएत आपणଙ୍କ उपरे थिबा एक पुराना ऋण शेषरे परिशोध कराजिबो, हुएत एक नूतन वृत्तिगत सुजोग आसिबो, किंबा हुएत एक पथ खोली जिवो जहा पूर्वरु आपणଙ୍କ नजररु दूरेई जाइथिला। तथापि एहा मने रखंतु, धनर आगमन सहित एहाकू धरी रखिबार क्षमतार विकास हेबा आवश्यक। आपण अतीतरे लक्ष्य करिथिबे जे टंका आसीबो किंतु केबे रही परिबो नाही। हठात अप्रत्याशित खर्च, जरूरी आवश्यकता किंबा अन्यान्य परिस्थिति जोगु एहा सर्वदा आपणଙ୍କ हातरू खसीजिबो। किंतु एथर परिस्थिति भिन्न। एथर आपणଙ୍କୁ केवल धन अर्जन करिबार सुजोग नुहे बरं एहाकू संरक्षण करिबार सुजोग मध्य प्रदान करा जाउछि। तथापि एहाकू हासिल करिबा पई आपणଙ୍କୁ किछि व्यक्तिगत अभ्यास को संशोधन करिबाकू पड़िबो। आपणଙ୍କୁ अनावश्यक खर्च को नियंत्रण करिबाकू पड़िबो। आवेगपूर्ण प्रमुख निष्पत्ति नेबारु विरत रहिबाकू पड़िबो एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण केबे भी आपणଙ୍କର भावनाकू आपणଙ୍କର आर्थिक पसंद को निर्देश देबाकू अनुमति देबाकू पड़िबो नाही। शेषरे आसंतु आमे काम एवं क्यारियर क्षेत्र को संबोधित करिबा। जदि आपण वर्तमान चाकिरी करूछंती तेबे एही समय मध्यरे आपणଙ୍କର कठिन परिश्रम एवं उत्सर्गीकरण को शेषरे स्वीकृति दिया जिवो एवं पुरस्कृत हेबार एक दृढ़ संभावना अछि। अन्य माने आपणଙ୍କର वृत्तिगत प्रदर्शन को किपरि अनुभव करिवे ताहा आपणଙ୍କ सपक्षरे परिवर्तन हेबा आरंभ करिवो। जेउ माने पूर्वरु आपणଙ୍କୁ कौनसी ध्यान देउ नथिले सेमाने एबे आपणଙ୍କ काम को गुरुत्व देबा आरंभ करिवे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ, ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ, ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି ସମାନ ସତର୍କତା ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା ବାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହେବ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଗମନ ଅଟଳ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଝଗଡ଼ା, ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଉସୁକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବିରତି ନିଅ, ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ଥାଉ, ଆମର କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆସୁଛି, ସେହି ଉପାଦାନ ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଏହା କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଧନର ପ୍ରବାହ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ କିମ୍ବା କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ଶକ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସଚ୍ଚୋଟତା ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚରିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। କିଛି ଦିନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ ସଫା ଶାନ୍ତ କୋଣରେ ଏକ ଦୀପ କିମ୍ବା ଦିଆ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୀପ ଜାଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଶୀଘ୍ରତା କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ରତା ବିନା ଏହା କର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ବଜାୟ ରଖ। ତାପରେ ତୁମର ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କର। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଇଛ ତାହା ମନେ ପକାଅ, ଯାହା ତୁମେ ପାଇନାହଁ ଏବଂ ଯାହା ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିଛ ତାହା ମନେ ପକାଅ। ତଥାପି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାପରେ ତୁମର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କର, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ
ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବା ପରେ 11 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କର ଏବଂ 11 ଥର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହ। ତୁମେ ଭାବିପାର ଯେ ଏହା ଏକ ଅତି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସରଳ ମନେ ହୁଏ, ତୁମର ମନ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଘଟଣା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ। ହୁଏତ ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ, ହୁଏତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଜଣେ ଅସହାୟ ଆତ୍ମା ତୁମର ଦ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବିରକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଫେରିପାରେ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରୁଛୁ ଯେ କେବଳ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମହାନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୟାଳୁତାର ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବେ ରହିଲା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବଦା ଖସିଯିବ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନକାରୀ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବିବାଦ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶକ୍ତି ଏପରି ପରିବେଶରେ ମୂଳ ପୋଛିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ କୋମଳ ଏବଂ ନରମ ସ୍ୱଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମ୍ମାନ ହିଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼କୁ ଫେରିବା, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥକୁ ସ୍ଥିର କରିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଅତୀତର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତଥାପି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଧାରା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ପୃଷ୍ଠରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ତଥାପି ଆପଣ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଯେପରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଏହା କ'ଣ ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅନୁଭବ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ନୁହେଁ, ବରଂ
ଏହା ଏକ ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏହା ମୋର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗ କେବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଏ ବିରାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଛକୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି ସମୟରେ ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ସମୟ ପରିଚାଳନା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହଠାତ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ରହିଯାଉ ଯେ ଆମ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଥ ରଖନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟକୁ ଫେରିବା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରାୟତଃ ଶାରୀରିକ ଥକା ସହିତ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଥକାପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାକି ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୂଳ ପଥର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଚାର କରିବାକୁ ଏକ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ଦମନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି,
ତେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ବରଂ ନିଜର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଚାରକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତାର ଭାବନା ମୂଳ ପୋଛି ନେଉଛି, ଅତୀତର ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହେବ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ଏହି ସମୟରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆରେ ପରିଣତ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏବେ ସେହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସ୍ଫଟିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଶୁଣିଛ ତାହା କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତ ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମେ ହୁଏତ ଅନେକ ଜିନିଷ ପଛରେ ପିଛା କରି କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅତୀତ ବିତାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଏବଂ କ'ଣ ନୁହେଁ। ଏହି ଅନୁଭବ ତୁମ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ତୁମେ କେହି ଯାହା କହିବ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଶିଖୁଛ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଏ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଅନେକ ମୁଖା ଖସିଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏହା ଶେଷରେ ତୁମର ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ ଥିଲା। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ସହ୍ୟ କରିଛ ତାହା କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ସେହି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତ, ତେବେ ଆଜି ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ତୁମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ସେହି ସଂଘର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଶାପ ଭାବରେ ଦେଖ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ତୁମର କ୍ୟାରିୟର, ତୁମର ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶେଷରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତୁମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଗଭୀର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଶେଷ ଗୁପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା
एक उपादान जहा आपणଙ୍କ समग्र यात्रा को एहार संपूर्ण समाप्ति को नहीं जीवो। एही समय मध्यरे आपणଙ୍କୁ सर्वदा गोटिए कथा मने रखिबाकू पड़िबो, कृतज्ञता। आपण जेते अधिक कृतज्ञ हेबे आपणଙ୍କ जीवनरे सेते अधिक भल जिनिस प्रवाहित हेबो। अनेक लोक केवल सेमाने कोन पाइबाकू चाहुछंती ताहा उपरे ध्यान दियंती, तथापि सेमाने धन्यवाद देबाकू भूली जांती एवं ठीक सही समय रे शक्तिर प्रवाह अवरोधित होई जाए। प्रतिदिन सकाळे उठिबा परे किंबा प्रत्येक रातिरे सोइबा पूर्वरु नीरवरे निजकू दोहराई दियंतु, मु जहा पाइछि सेथिपाई मु कृतज्ञ एवं जहा हेबाकू जाउछि ताहा पाई मु प्रस्तुत। एही सरल अभ्यास केवल आपणଙ୍କ जीवनर गतिपथकू संपूर्ण परिवर्तन करि पारिबो। वर्तमान मु एक अत्यंत व्यवहारिक पर्यवेक्षण बांटिबाकू चाहे। एही समय मध्यरे आपण छोट छोट सफलतार एक क्रम अनुभव करिबा आरंभ करिबे। प्रथमे सेगुड़िक स्मारकी मने न होई पारे, किंतु एही छोट छोट विजय ही आपणଙ୍କ चरम विजय पाई पथ प्रशस्त करिबो। अनेक लोक एही समय रे भूल करंती, सेमाने एही छोट छोट सफलता को गुरुत्व देबारे विफल हुअंती। तथापि एहा मने रखंतु, सबुठारु शक्तिशाली पर्वत मध्य अगणित छोट पत्थर निर्मित। जदि आपण एही छोट छोट सफलता को सम्मान एवं प्रशंसा करंती, तेबे आपणଙ୍କ जीवन रे धीरे धीरे बड़ सफलता प्रकाश पाइबो। एबे मु आपणଙ୍କ हृदय को कथा कहिबाकू चाहे। हुए तो बहुत समय धरी आपण आपणଙ୍କର भितरर संघर्ष को समस्तଙ୍କ ठारू लुचाई रखिछंती। हुए तो एपरी समय थिला जेतेबेले आपण केही आपणଙ୍କୁ प्रकृतरे बुझिबा पाई इच्छा करुथिले, किंतु केही करि पारि नथिले। किंतु सर्वदा एहा मने रखंतु, ईश्वर सबु किछि देखंती। प्रत्येक थर जेतेबेले आपण भांगी पड़िथिले किंतु निजकू एकाठी करिबारे सफल होइथिले, प्रत्येक थर जेतेबेले आपण लुह ढारिबा परे आपणଙ୍କ पादकू उठिथिले, सेही प्रत्येक मुहूर्तर मूल्य बहुत अधिक। वर्तमान समस्त कठिन परिश्रम, समस्त धैर्य, समस्त विश्वास आपण शेषरे एहार पुरस्कार पाइबाकू जाउछंती। एही समय मध्यरे आपण निज भितरे निजर एक नूतन संस्करण आविष्कार करिबे। आपण आउ पूर्व परी व्यक्ति रहिबे नाही। आपणଙ୍କର मानसिकता, आपणଙ୍କର निष्पत्ति, आपणଙ୍କର आत्मविश्वास सबुकिछि एक गभीर परिवर्तनरु वर्तिबो। एहा हेउछि आपणଙ୍କର प्रकृत रूपांतर। बंधुगण, वर्तमान दुईटी रास्ता आपणଙ୍କ सम्मुखरे खोला अछि। गोटिए रास्ता आपण जेउठारु आरंभ करिथिले सेठाकू फेरी जाए अपरिवर्तित रहिबा एवं अतीतर भूलगुड़िकू पुनरावृत्ति करिबा। अन्य पथटी आपणଙ୍କୁ एही नूतन शक्ति को ग्रहण करिबाकू एवं मूलरू आपणଙ୍କ जीवनकू पुनर्निर्माण करिबाकू निमंत्रण करे। आपण जेउ पथ बाछंती ताहा शेषरे आपणଙ୍କ भविष्यत निर्णय करिबो। शेषरे मु केवल गोटिए परामर्श देउछि, निज उपरे विश्वास रख, धैर्य बजाय रख एवं आपणଙ୍କ जीवनर प्रत्येक मुहूर्त को ग्रहण कर। आपणଙ୍କ जीवनर एक संपूर्ण नूतन अध्याय आरंभ होई सारिछि। एबे एहाकू प्रकृत सुंदर जिनिसरे रूप देबार पारी आपणଙ୍କର।